here shows that you are very broad-minded and you possess kind heart. That is why you have accepted our invitation and have become a part of us to spread the message of peace. So on behalf of Ahmadiyya Muslim Community India, I am very grateful to all of you. Islam means peace. It is to be peace with oneself, peace with God, and peace with human beings. This is the sum total of Islamic teaching. Holy Quran, the scripture of Islam, and Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of God be upon him, are embodiment of peace, and they spread peace in all spheres of life. Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of God be on him, in his last sermon to mankind, addressing the Muslims in Mecca, he declared that all mankind are equal. He gave a message to all his followers that they should remember all their lives that all mankind are equal. He said, always remember, an Arab is not superior to a non-Arab. Similarly, a non-Arab is not superior to an Arab. He further said, a white man is not superior to a black man, and a black man is not superior to a white man. Thus, in short, his final message before his death to mankind was, all human beings are equal. Ahmadiyya Muslim Jamaat totally follows the teachings of Holy Quran and Holy Prophet, peace and blessings of God be upon him. And because of total submission to the teachings of Holy Quran and Holy Prophet Muhammad, we are spreading peace, love, harmony all over the world. Ahmadiyya Muslim Jamaat has undertaken various social and humanitarian activities all over the world to relieve the suffering of humanity, whether it is in the field of medicine, whether it is in the field of education, whether it is in the field of disaster management. We are at the forefront to serve the mankind without any discrimination of any religion, nationality, or culture. Especially in African countries, we have undertaken lot of humanitarian projects through our social service wing, Humanity First, wherein we are providing water, solar energy, and building model villages to the suffering and needy humanity in the continent of Africa. Our supreme leader is Hazrat Mirza Masroor Ahmad Sahib, who is at present residing in London, UK. He is working day in, day out, night and day, planning to help the suffering humanity and guiding the Ahmadiyya Muslim community, which is spread in 203 countries of the world, how to serve humanity and relieve their suffering. One of the major objectives which he has taken is to establish peace and harmony in the world. For this, he has started holding peace symposiums all over the world. And under his direction, in 203 countries of the world, we hold peace symposium so that we bring together people from all walks of life, sit together, share our thoughts on how to spread peace, harmony, and love in the world. He has initiated
annual peace prize, like Nobel Peace Prize. He has initiated annual peace prize, and this is an annual prize awarded by him to any organization or any individual. He may belong to any religion, any country, who works dedicatedly for spreading peace in the world. He is spreading peace in all spheres of life. To the common man he meets, he addresses them, he urges them to establish peace throughout the world. He has started a scheme of distribution of leaflets, which we call, throughout the world. Every member of Ahmadiyya Muslim community has been given a target that he should reach out to all the humanity, everywhere, wherever they live, and distribute a leaflet, meet them personally, and invite them that we want to work towards peace. This year, we have distributed this leaflet, which is entitled Path to Peace, throughout the world, in English, Hindi, and various languages of the world. This is an effort to reach the common man throughout the world, so that we come together, understand the message of peace, and spread the message of peace. Apart from reaching the common man, he is trying to reach our supreme leader, human beings at all levels. He has been addressing throughout the world. He travels a lot throughout the world. He has been addressing press and media on how to establish peace in the world. He has written letters to various world leaders, including His Holiness Pope Benedict XVI. He has also written the letter to the present Holiness Pope. He has written letter to the Prime Minister of Israel. He has written letter to the President of Islamic Republic of Iran. He has written letter to the President of United States of America. He has written a letter to the Prime Minister of Canada. He has written a letter to the custodian of the two holy places, the Kingdom of Saudi Arabia. He has written a letter to the Premier of State Council of the People's Republic of China. He has written the letter to Prime Minister of United Kingdom, to Chancellor of Germany, to the President of French Republic, to Her Majesty the Queen of United Kingdom and Commonwealth. He has written a letter to the Supreme Leader of Islamic Republic of Iran. Apart from this, he has addressed various political leaders and politicians, including he has given address twice at British Parliament. He has given an address in European Parliament. He has given an address in military headquarters, Germany. He has given an address in Capitol Hill, Washington, to the Senate and Congress members of USA. Throughout the world, he is reaching the top political and religious leaders with a message through his letters and through these addresses. He has been talking on the topic that the world, because of lack of justice, lack of equality, is because of injustice and lack of sentiments to others. The world, because it has not recognized its creator, these moral deficiencies have come. And because of these reasons, the world is far going through and reaching fast towards a nuclear holocaust. He has been warning all these political leaders, religious leaders, through his addresses and letters, that world is fast approaching a third world war. And he has given in these addresses and letters the solution how to save the world from third world war. His letters and addresses has been published in the book form World Crisis and Pathway to Peace. This has been translated into all major languages of the world and is being translated into Malayalam, and within a month it will come out in print. And once it comes out
in print in Malayalam, the members of our community, out of love for the suffering humanity, to prevent the Third World War, we will be spreading this book to all the people of Kerala so that we sit together, ponder over the message given by our Supreme Leader that how do we save the world from destruction of nuclear holocaust. This is the effort which he has been putting throughout the world to save the world from a huge, colossal destruction, if it happens, which will be the Third World War. In the end, I would like to finish my address by quoting our Supreme Leader. He says that today we observe that the world has become a global village. Mankind has become very closely knit together. The people of all nations, religions, and cultures are found in all countries. This requires that the leaders and citizens of every nation should consider and respect the feelings and sentiments of all people. The leaders and their governments should strive to create laws that foster an environment and spirit of truth and justice, rather than making laws that are means of causing distress and frustration to the people. Injustices and cruelties should be eliminated, and instead we should strive for true justice. Again, he says, our Supreme Leader, the best way to do this is that the world should come to recognize its Creator, God. Every form of loyalty should be linked to loyalty with God. If this occurs, then we will come to witness with our own eyes that the very highest standards of loyalty will be established by the people of all countries, and new avenues leading us to peace and security will open throughout the world. In the end, I once again thank our respected dignitaries and all the members from audience that they have come despite rains on a Sunday evening to share our thoughts and to listen to the speakers, the dignitaries who have come from representing various religions, so that we gather here for the purpose that we learn viewpoints of each other, share our thoughts, and then go outside the world and spread peace, love, harmony in the world. May God bless all of us that we are able to fulfill this mission, that is to spread peace, love, and harmony throughout the world. May God bless all of us. Thank you. ജസാക്കുമുള്ള. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ മൈത്രി സമ്മേളനം സമംഗളമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യമായി അഹമ്മദിയ ജമാഅത്തിന്റെ മിഷണറി മൗലവി സുൽത്താൻ നസീർ സാഹിബ് മൈത്രിയുടെ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വറസൂലുഹു. അമ്മാ ബഅദു ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലീ സദ്രി വയസ്സിർ ലീ അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമാ ബാരക്ത അലാ ഇബ്രാഹീമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീമ ഇന്നക ഹമീദും മജീദ്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ശ്രോതാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളുകയും സംസ്കാരങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലുകൾക്ക് സാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഈ നഗരത്തിലെ അനേകം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ നഗരത്തിൻ്റെ ഈ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ സമയത്തേക്കാൾ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഈ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്തും ശാന്തിയെയും സമാധാനത്തെയും മൈത്രിയെയും കുറിച്ച് മതങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക വചനങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയ നിങ്ങളുടെ സന്മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിനെ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നിർവചിക്കാൻ പ്രയാസകരമായ സംഘർഷങ്ങളിലും സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ, ധാർമ്മിക, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചുഴിയിലും അകപ്പെട്ട് ഒരു നല്ല നാളെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് സുഗന്ധം വമിക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയും അവസാനം മനുഷ്യരക്തത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് വലിയ അരോചകത്വം അനുഭവിക്കുകയും എന്നിട്ടും പ്രതീക്ഷകൾ കൈവെടിയാതെ ശോഭനഭാവിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റി കൂടുതൽ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് കോപ്പുകൂട്ടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അസ്വസ്ഥത കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ യുവാക്കൾക്കുമിടയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് ദൈവവചനങ്ങളിലൂടെ പരിഹാരമന്വേഷിക്കുന്ന ഈ യുവാക്കളുടെ ശ്രമം എന്തുകൊണ്ടും പ്രശംസനീയമാണ്. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിപ്ലവം കൊണ്ടും ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ വിവരണാതീതമായ പുരോഗതി കൊണ്ടും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള അകലം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. ഒരിക്കൽ നാം ലോകം ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാം ലോകത്തെ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, മനുഷ്യർ ഇത്രയധികം സമീപസ്ഥരായി തീർന്നിട്ടും മതത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും പേരിൽ നാം മാനസികമായി മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും മൈത്രിയെക്കുറിച്ചും സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചും പരസ്പര ബഹുമാനത്തെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടി വരുന്നു. വിശ്വാസ ആദർശങ്ങളുടെ അകക്കാമ്പ് വലിച്ചെറിയുകയും പുറംതൊലി യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി നാം മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളും അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകുന്നു. മൈത്രിയെയും സാഹോദര്യത്തെയും കുറിച്ച് ഇസ്ലാം എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം. ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം തന്നെ ശാന്തി, സമാധാനം, സാഹോദര്യം എന്നൊക്കെയാണ്. ശാന്തിയും സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കുകയും ശാന്തിയോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുകയും ശാന്തിയോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇസ്ലാം. ആരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും നാവിൽ നിന്നുമാണോ അന്യർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നത്, അയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുസ്ലിം അഥവാ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി എന്ന പ്രവാചക വചനം ഇതോടൊപ്പം നാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാഹോദര്യ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ
കലഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പിൽ ഇസ്ലാമിന് നൽകുവാനുള്ള സന്ദേശം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, മനുഷ്യരെ, നിങ്ങളെ ഒരേ ഒരു സത്തയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇണയെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവ രണ്ടിൽ നിന്നും നിരവധി പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ നാഥനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒരേ സത്തയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഗത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വിവിധ വർഗങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. ഇസ്ലാം പ്രകൃതിപരമായ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, നാം നിങ്ങളെ ആണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നുമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ വിവിധ സമുദായങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളുമാക്കിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പരിചയപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി. തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യൻ, നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭയഭക്തിയുള്ളവനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കും തന്നെ അഹങ്കരിക്കുവാനോ ശ്രേഷ്ഠത അവകാശപ്പെടാനോ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവാചക പ്രഭു ഹസ്രത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു പ്രധാന ആരാധനാകർമ്മമായ ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന തന്റെ അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ ആ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. തന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നവർ അത് കേൾക്കാത്തവർക്ക് എത്തിക്കണം, ഒരുപക്ഷെ അവർക്കിത് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഈ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രസംഗം നടത്തിയത്. തിരുനബിയുടെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം എന്ന പേരിൽ ഈ പ്രസംഗം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ആ മഹാത്മാവ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവം ഏകനാണ്, മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ പിതാവും ഏകനാണ്. അതുകൊണ്ട് അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാളോ അനറബിക്ക് അറബിയേക്കാളോ കറുത്തവന് വെളുത്തവനേക്കാളോ വെളുത്തവന് കറുത്തവനേക്കാളോ യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയുമില്ല. ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം. മാനവ സമൂഹം ഒന്നാണ് എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ മനോഹര സന്ദേശം കർണപുടങ്ങൾക്ക് കുളിർമയേകുകയും ശ്രോതാക്കളെ രോമാഞ്ചമണിയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേവലം വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു. ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും വർഗവർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളും ഗോത്രമഹിമയിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അറബികളിൽ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ച കാലത്താണ് ഇസ്ലാം ഉദയം ചെയ്തത്. അറബികൾ തങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുതിരകൾക്കും നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം പോലും കറുത്ത വർഗക്കാർക്കും അടിമകൾക്കും നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇസ്ലാം വരുത്തിയ വിപ്ലവം എത്രമാത്രം മഹത്തരമായിരുന്നു. അതേ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബിലാൽ എന്ന ഒരടിമയെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും സയ്യിദുനാ ബിലാൽ, ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ ബിലാൽ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രവിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി തീർന്നപ്പോൾ വലിയ വലിയ സദസ്സുകളിൽ പോലും ബിലാൽ വരുമ്പോൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അറബികൾ തങ്ങൾ അറബികളാണെന്നും അനറബികളെക്കാൾ തങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്നും ധരിച്ചിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പ്രവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വചനത്തിന് വിശദീകരണം നൽകവേ പ്രവാചകൻ തന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി വരുന്ന എന്നല്ല, തന്റെ തന്നെ വരവായി ലോകത്ത് അവസാന കാലത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന മഹാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനം ചെയ്തപ്പോൾ മുഴുവൻ അറബികൾക്കിടയിൽ ഏക അനറബിയായ തന്റെ അനുചരന്റെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ മഹാത്മാവ് വരിക എന്ന് പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി. ചുരുക്കത്തിൽ പ്രവാചകൻ വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും തുടച്ചു നീക്കി. ഇസ്ലാമിനെ പൊതുവിൽ ഒരു വിദേശ മതം എന്ന നിലയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ടോ ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയുമാണ്. അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, അല്ലയോ മനുഷ്യരെ എന്ന് ആ പവിത്ര ഗ്രന്ഥം പലവുരു ആവർത്തിക്കുന്നു. പ്രവാചക പ്രഭു ഹസ്രത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നിയോഗത്തെക്കുറിച്ച്
പ്രവാചകനോട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണ് എന്ന് നോക്കുക. പറയുന്നു, പ്രവാചകരെ താങ്കൾ പറയുക, അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കുമായി ദൈവദൂതനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, മുഴുലോകത്തിനും കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ താങ്കളെ നിയോഗിച്ചയച്ചിട്ടില്ല. ആ പവിത്ര ഗ്രന്ഥം വീണ്ടും പറയുന്നു, അല്ലയോ പ്രവാചകരെ, താങ്കളെ മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഭാരതഭൂമിയും ഇസ്ലാമിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നല്ല, യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഇസ്ലാമിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം താൻ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും അതിനോട് കൂറുപുലർത്തുവാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. രാജ്യസ്നേഹം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കേവലം മണ്ണിനെയും കല്ലിനെയും പ്രകൃതിയെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. മറിച്ച് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവർ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും, ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായാലും, ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും ശരി, രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സും അഭിമാനവും ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. രാജ്യത്തിനും ദേശത്തിനും അപമാനമുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ, അഥവാ അയാൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി തീരുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മനുഷ്യരുടെ ദൈവവും ഒന്നാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 2-ാമത്തെ വചനം തന്നെ നോക്കുക, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, എല്ലാ സ്തുതിയും സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു. അതായത് വർഗവർണ്ണ ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം. ആ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം പരിമിതമല്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഏതുവരെ എന്നാൽ ദൈവവിശ്വാസികളുടെ കാര്യം പോകട്ടെ, ദൈവനിഷേധികൾ പോലും ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും പരിപാലനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുവാനും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും കാരുണ്യത്തോടുകൂടി വർത്തിക്കുവാനും പ്രവാചകൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. മഹാത്മാവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, സർവ്വസൃഷ്ടികളും അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബമാണ്. അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവന്റെ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നവനാണ്. മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെയോ ദേശത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ കുത്തകയല്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മനുഷ്യ സമൂഹത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായ പ്രവാചക നിയോഗം, അതായത് അന്ധകാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച മനുഷ്യനെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവിക വെളിപാടുകളാൽ അനുഗ്രഹീതരായ മഹാത്മാക്കളുടെ നിയോഗം എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് കടന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമുദായവും ഇല്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഓരോ സമുദായത്തിലേക്കും ഓരോ മാർഗനിർദ്ദേശകരെ നിയോഗിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ പുണ്യഭൂമിയിൽ വന്ന ഒരു മഹാനായ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി പറയുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിലൂടെ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. കാനഫിൽ ഹിന്ദി നബിയുൻ അസ്വദുൽ ലൗനി ഇസ്മുഹു കാഹിന. ഇന്ത്യയിൽ കാർവർണ്ണനായ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കാഹിന അഥവാ കണ്ണൻ എന്നായിരുന്നു. പ്രവാചക പ്രഭു ഹസ്രത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി ഒരിക്കൽ തനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദിവ്യ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്ക നഗരത്തിനടുത്തുള്ള തായിഫ് എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ തമസിന്റെ പ്രണേതാക്കളായ തായിഫിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയും പാതുകങ്ങളിൽ പോലും രക്തം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതുവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു. ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ പ്രവാചകൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. മുന്തിരിത്തോപ്പിലെ ഒരു ഭൃത്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കുവാൻ പാനീയം നൽകി. അദ്ദേഹത്തോട് കുശലാന്വേഷണം നടത്തവേ പ്രവാചക പ്രഭു, താങ്കൾ ഏതു നാട്ടുകാരനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനേവക്കാരനാണ്. ഉടനെ പ്രവാചകൻ പ്രതിവചിച്ചു, എന്റെ സഹോദരൻ യൂനിസിന്റെ നാട്ടുകാരനാണോ? യോനാ പ്രവാചകന്റെ സഹോദരനാണെങ്കിൽ ആർഷഭാരതഭൂമിയുടെ മഹാപ്രവാചകൻ മഹാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണനും പ്രവാചകന്റെ സഹോദരനാണ്. എന്നല്ല, ശ്രീരാമനും ശ്രീബുദ്ധനും സൊറാഷ്ട്രരും കൺഫ്യൂഷ്യസും യേശുമിശിഹായും അബ്രഹാമും മോസസും എന്നല്ല, മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും പ്രവാചകന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്.
ഇവരിൽ ആരിലും വ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, സത്യവിശ്വാസികൾ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ മലക്കുകളിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാർക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ വ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. മൈത്രിയെയും സാഹോദര്യത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മതമൈത്രിയും മതസാഹോദര്യവുമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഓടി വരുന്നത്. തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി, മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ശഠിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നിർബന്ധം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മൈത്രിയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും കെട്ടിടത്തിന് വിള്ളലുകൾ വീഴുന്നു. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശരിയാണ് എന്ന ധാരണയോടുകൂടിയാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സത്യം ആർക്കും ആരോടും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അതിനുവേണ്ടി നിർബന്ധം ചെലുത്താൻ. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും പറയുക, ഇത് നിങ്ങളുടെ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള സത്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഏതൊരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അവൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ, ഏതൊരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അവൻ അവിശ്വസിക്കട്ടെ. ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ദിനരാത്രങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കുകയും ആ ദൗത്യം ആദ്യമായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രവാചകന്റെ ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് നോക്കുക. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുക, നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പല സമുദായങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ സ്പഷ്ടമായ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ദൈവദൂതന് യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ല. ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ ഇതായിരിക്കെ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കാണ് മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരാളെ നിർബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? മതകാര്യങ്ങളിൽ ആരും ആരെയും നിർബന്ധിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ഇതര മതസ്ഥരെയും അവരുടെ ആരാധകരെയും ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിനു പുറമെ അവർ മറ്റാരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവരെ നിങ്ങൾ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു, വിശ്വസിച്ചവരെ ഒരു ജനം മറ്റൊരു ജനത്തെ പരിഹസിക്കരുത്, ഒരുപക്ഷെ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവർ പരിഹസിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഉത്തമരായെന്ന് വരാം. മതവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വേദനയും ഉണ്ടാകുന്നത് തങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അപഹസിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഈ മനോഹര അധ്യാപനം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തിയാൽ മതങ്ങൾക്കിടയിൽ വിപ്ലവകരമായ സൗഹാർദ്ദം പടുത്തുയർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മതങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് തീപിടിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ലോകം കാണുന്നത്. മതസംവാദങ്ങളാകട്ടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങളും. സത്യാന്വേഷണത്തിനും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും സംവാദങ്ങളും അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അത് കലാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതായിരിക്കരുത്. മതസംവാദങ്ങളിൽ